Good morning, everybody. Coming to the page number 1, question number 1. Did we discuss that question last week? The first question? නෑ නේද? කතා කරේ නෑනේ අපි. Right, first one. Solve 2x plus 1 out of 2 minus x minus 2 out of 3 equals 2. So there are various ways. So I have told you many a time, if there are denominators, mean if there are fractions in an equations, it is better to remove the denominators. Denominators remove करने का lazy हम हादने का. We have to find the LCM of 2 and 3. LCM of 2 and 3 mean we have to make a common number that we can make them into that common denominator. So we can make 2 and 3 into 6. So we multiply each side, mean both side by 6. 2x plus 1 out of 2. So put brackets, right? Because this 6 belongs to these two, right? Minus 6 times x minus 2 over 3 equals 6 times 2. Then here look at 2 times 1, 2 times 3. 3 divided by 3, 1, 6 divided by 3, 2. Then 3 times 2x, 6x. If we put brackets, so there is a feeling in our mind that we have to multiply each term by the term out of the brackets, right? If we don't put, you might be multiplying 3 times 2x, only 3 times 2x, right? Because so I have seen in many papers that the student do the same mistake, right? Then 3 times 2x, 6x plus 3 times 1, 3. Here negative, right? If there is negative, we have to change the sign of in front of each term, right? Here x in front of plus, in front of x there is plus, here in front of 2 there is minus. So change plus, minus, minus, plus. Then multiply 2 times x, 2x, 2 times 2, 4, 6 times 2, 12. Then we take like terms together. 6x minus 2x plus 3 plus 4 equals 12. Then 6x minus 2x, 4x plus 7 equal 12. Is there a mistake? No. 3 times 4 is 2 times 2x plus 4, 6 times 2, 12. This is correct, right? 4x, 12 minus 7. 4x equal 12 minus 7. Online nekkineki mic on vela. 12 minus 7, 5. Divide both sides by 4. Then comes 5 out of 4. This should be converted into a mixed. 4 times 1, 4 and 1. Right, raise hands those who got this one correctly. Make hariya tusan. I told you to do right. What happened? Mistakes, silly mistake. තමයි මේ එහෙම silly mistake තියෙනවා ඔයාලට මොකක් හරි එකක් දාගන්න පුළුවන් එක අමතක කරනවා. එන්නේ ඒක ඇත්තටම මම ඈතකදී ඉගෙන ගත්තේ ළමයෙක්ගෙන්. right excel class එකක් කරනවානේ මේ ළමයෙක්ගේ class එකේදී ළමයා මේ එතන ළමයා මූණක් ඇඳගෙන you idiot කියලා දාගන්නවා. ඔව් class ඉන්නෝනේ ටියුට් හම්බෙන්නේ. මම දෙන්නම්. හරි. මේ you idiot කියලා ළමයා ලියනවා. ඔයාලා එහෙම ලියන්න ඕනේ නෑ මම නිකන් කිව්ව example එකක්. right හා. කාටද ටියුට් හම්බුනේ නැත්තේ? ඔයාලට හම්බුණාද පුතා? අවනේ. ඕංග කර අක්කට දීලා ස්ටෙප්ල කරගන්න. මේ කම්ප්ලීට් කරගන්න. Second one.
Raise hands those who are still doing this one. තාම ලියන ඇත උස්සන්. Alright, මේක ලියා ගන්න until I write the other sum in the board. Five, 3, 1, 4, 2, 3. B minus 7, 2, 3, 7 minus 1. උඩාරිය පේනවනේ කැමරාවේ. What is the order of the matrix A? Order of matrix A. Order. Number of rows times number of columns. Here number of rows 2. 2 times columns 3. Right. Raise hands those who got 3 times 2. මෙහෙම rows 2යි columns 3යි. 6 දාපු අයත් ඉන්නවද නැහැ? 6 දාන්න එකකින් number of elements. Understand? Write the matrix given by 2A plus B. We have to get 2A. So we have to find 2A plus B. We have to multiply each one by 2. 2 times 5, 3, 1, 4, 2, 3. 2A. 2 times 5, 10. 2 times 3, 6. 2 times 1, 2. 2 times 4, 8. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. This is 2A. 2A plus B. 2A plus B. 10 minus 1, 9. 6 plus 2, 8. 2 plus 3, 6. 8 plus 7, 15. 4 minus 1, 4 plus minus 1. Here, plus 4 minus 1, plus 3. 6 plus 1, 7. වැරදිලාද? මෙතන 10 minus 1, 9. 6 plus 2, 8. 2 plus 3, 5. Sorry. අර කල්පනාවෙන් ඉන්නවද කියලා බලන්න මම නිතරම කරන වැඩන්නේ ඒක. Thank you හරි. බලන්න එයා විතරයි කල්පනාවෙන් ඉඳලා තියෙන. අනිත් අය කල්පනාවෙන් ඉඳලා නැහැ. Right. මෙන්න මේකට එන්න. Last page. මේ ටියුට් එකේ online එක ලියාගෙන ඉවරද දන්නේ නැහැ. මේක පෙන්නන්න ඊට පස්සේ අපි මේක ලියා ගන්න කැමරා එක ඕකේ කරලා අර question එක හදන්න අපි time එක දෙන්න. මේ ටියුට් එකේ මෙන්න මේක. last page එක. අන්තිම එක සුපිරි ගානක්. logarithm තියෙනවා volume ගානක්. හරි. ඕකට මම දෙනවා 15 minutes විනාඩි 15ක් දෙනවා. හදමු 15 minutes. ඒ වෙලාවට try කරන්න ළමයියා. right. That is 16th question, last page. The base radius of a right circular cylinder is R. There's a cylinder, right circular cylinder. So you are given only right circular cylinder. Right circular cylinder mean this the angle between this vertical line. So if we join this horizontal line and the radius is 90 degrees. That's the thing, the right circular cylinder. The base radius of a right circular cylinder is R.
and height is 3 times the base radius. 3 times the base radius means 3r. Total height of the cylinder is, 1 out of 3 of the total height of the cylinder is filled with water. Right? 1 out of 3 R mean actually R. That total height is 3R. 1 out of 3 mean R. The height 1 out of 3 of total height 3R. Right? 1 out of 3 of mean times 3R. 3 can be cancelled R. The raise sense, those who can't understand. Right. The total height is 3R. Raise sense, those who can't understand. The total height is 3R. Then they say in the second sentence 1 out of 3 of the total height. 1 out of 3 of the total height mean 1 out of 3 of the total height is 3R. So in max, we know of mean multiplication. Here 1 over 3 times 3R, 3 can be cancelled R. So actually I explained the theory part. So if here 3R, 1 out of 3, 1 out of 3 of total height mean this height is divided into 3 parts, and if we get 1 part, that is 1 over 3. Then comes R. The raise sense also can't understand. When any number of metal spheres of radius A are imaged in this cylinder. So we don't know the number of spheres. The radius is A. Radius A, radius A, radius A. We don't know the number of spheres, right? N. The vessel is completely filled with water. So if we put this spheres into this cylinder, the water level comes up here, right? Given that the number of spheres placed in the cylinder as n, show that this one, right? N equal 2 out of 3. Sorry, 3 out of 2. R out of A to the power of 3. දැන් මේකට මෙහෙම සිලින්ඩර් මේ මොනවද ස්පියර්ස් දානකොට මේ වෝටර් ලෙවල් එක එනවනේ ළමයි. මේක හැමෝම දන්න එකක්. හැබැයි ෆේමස් කවුද මේක හොයාගත්තේ කවුද? කවුද හොයාගත්තේ ඒක? Who is the one who ran without dress? ආකිමිඩිස් පයිතගරස් වෙන්නේ නැහැ මේක. ආකිමිඩිස් කියලා කිව්වේ. ආකිමිඩිස්. නේද? දන්නවනේ සිද්ධියනේ. සිද්ධිය කියන්නේ නැහැ මං. මේ එතකොට මේක ඔයාට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් මේ ස්පියර්ස් ටික? So what can you say about these number of spheres and the volume of the water comes up here? සම්බන්ධයක් කියනවද? එක එක විදිහට මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ water තියෙන්නේ මෙහෙම ගත්තොත් the amount of water in the cylinder and the number of spheres, we don't know the number. The volume of the n number of spheres equal volume of the cylinder. Understood or not? තේරුණාද කියන එක? මේ water වල volume එකයි. සිංහලෙන් කියනවා mother tongue එකෙන්. right? දැන් mother tongue කියලා කිව්වට ඉංග්‍රීසි වචන දාන්න වෙනවනේ, terms දාන්න වෙනවනේ. හරි. මේ එහෙමනේ අවුලක් නැහැ, සිංහලනුත් කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම වචන ටික. ඔයාලට හරියන්නේ නැහැ නේද? මේ water වල volume එකයි මේ spheres n ගානේ volume එකයි එකතු කරපුවාම equal වෙන්න ඕනේ මේ cylinder එකේ volume එකට. Understood? එහෙනම් අපි relationship එක ලියන්න compulsory. ඒක paper marking වලදී අනිවාර්යයි. relationship එක words වලින් ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒක මෙතනින් ලියන්න. මේකනේ පෙන්වන්න තියෙන එකනේ. Right? Volume of water in the cylinder plus volume of 3 spheres. 3 spheres, not 3, n spheres. N spheres equal
volume of the cylinder. Volume of water in the cylinder. So this has a shape. Sir, Sir,
දැන් ඇහෙනව නේද කට්ටියට? Yes, sir. Can you explain it from the beginning again? ඕකේ. මුල ඉඳන් ඇහිලා නැහැලු. මම ආයෙ පාරක් කියන්නම්. දැන් මේකේ that we have to write a relationship between these three, right? The water has been put 1 out of 3 of the height of the cylinder, right? Then n number of spheres are put into these. So we have built up a relationship between these three. That volume of water plus volume of n number of spheres. We don't know the number of spheres, right? And that is equal to volume of the cylinder. Then volume of the water in the cylinder is, so we know the formula of finding volume pi r squared h. The radius is r, pi r squared h mean r, pi r squared h mean r. Then volume of spheres 4 out of 3, a to the power of 3 times n. And volume of the cylinder pi r squared h, the formula pi r squared, here h 3r, right? In the big cylinder 3r. Then here comes pi r. Yes, the letter pi is available in each term, that's why we cancelled pi. Then r squared times r to the power of 3. Here comes 4a to the power of 3n out of 3. So it can't be simplified more. Here 3 r squared times r, when multiplying powers with equal bases, their indices are added. Here index 1, that's why we add 2 and 1. R to the power of 3, 3 r to the power of 3. Then here 3, so we multiply each term by 3. 3 times r to the power of 3 plus 3 times 4a to the power of 3 over 3 times n, 3 times 3r to the power of 3. Then here comes 3r to the power of 3. 3 can be cancelled. 4a to the power of 3n, 9r to the power of 3. Then we are going to find the value of n because number of spheres we have to find. So we put this 3r to the power of 3 into the other side. So it becomes negative. Then the like terms, right? 9r to the power of 3 minus 3r to the power of 3. 9 minus 3, 6, 6r to the power of 3. 4a to the power of 3n. We divide both sides by 4a to the power of 3. Then here 6 and 4 can be divided by 2. 2 divided by 6 divided by 2, 3. 4 divided by 2, 2. N equal 3 over 2 r to the power of 3 over a to the power of 3. This index is common to both r and a. So we put 3 for this, right? This is the one. So that after that I explain. So if you are not able to get the final answer, so it doesn't matter. So easily you can write these 2 steps easily, right? Then after that you do a simplification. You do simplifications as much as possible. Then if you are failure to get the other things, but doesn't matter, just keep for the steps and the things you get. So if this is given 6 marks or 5 marks or 6 marks, not 5 actually, 6 or 7 marks, right? You can get at least 4 or 5 marks, right? Then that after that logarithmic part is coming. Then for log part, if you get total that the marks given for log part and this part into the part that you have done, up to the part that you have done, so nearly you can get actually 6 or 7 marks, right? That's the thing I told you. So understood? Do you want an English single explanation? ඒ පාරත් හෙල නැද්ද දන්නේ? මයික් එක වැඩද උතන බලන්න. ඇහුණාද කියපු එක? Yes, sir. right. සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යද? නෑ, sir. right. okay. අපි log part එකට යමු. B. log part එක කරපුවා තුස්සන්. only one. ඒක වෙලා මදි වුණාද ඒකට?
ඒකට වෙලා මදි වුණා අයත උස්සන්න. වෙලා ඕන අයත උස්සන්න. ඒ log part එකට time එක ඕනයි. Sorry, English medium. Raise hands those who want the time for logarithmic part. ඒකනේ දැන්නේ තේරලා තියෙන්නේ. මම විනාඩි 4ක් විතර දෙන්නම්. Yes, sir. Yes. Right. Find the value of this using logarithmic tables. හැමෝටම log table හම්බෙලා නේ තියෙන්නේ. මම දුන්නනේ. X equal 4.32 times 542 25.71. කලින් ගානේ තව පාර්ට් එකක් තියෙනවලු. ඕනේ ඉන්න. Find the number of spheres placed in if the sphere is 3.5 centimeters. Cylinder, radius cylinder. මේක හදලිමු ළමයි. Find the number of spheres placed in the cylinder if the radius of a sphere is 3.5. 3.5. Radius of the cylinder is 7 centimeters. No. Sphere 3.5, sorry. Radius 7. The raise hands those who got this one. Raise hands those who got this answer point. එන්නට උත්තරේ ගත්ත අය උස්සන්න. The raise hands those who have done 7 to the power of 3 and 3.5 to the power of 3. Raise hands those who got like that way. But I appreciate because anyhow you have taken, but just look at the simplification, easy simplification. Right here 7, so it's a different simplification actually, not different mean not a common one. Here 7, here 3.1, 3.5, 3.5 times 1, 3.5 times 2. Right, එහෙමම තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? N equal 3 over 2 times 2 to the power of 3. මේකත් තව subtract කරලා ගත්තා ගියම ඕනේ. 3 over 2, 2 to the power of 3 mean 8. 2 times 1, 2 times 4, 3 times 4, 12. ඒක ලේසිනේ. ඒක තමයි. සර් කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් සර් අපිට මතක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒකනේ ඉතින් උපන් තියෙන්නේ. ඒවා කියපුවහම මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ simplifications තියෙනවා right? Just wait පොඩ්ඩක් මේක අහගන්න. That 15 times 8, 15 times 9, 15 times 4, 15 times 7. So if we know the easy method, the short method that you can save the time in the exam එක time එක save කරගන්න පුළුවන්. So how do you multiply these kinds of things? 15 times. You just multiply like this, right? Here 15, 8 times 5, 40. 0 is put, 4 is remaining.
8 times 1, 8 and 4, 12. 120. නේද? එහෙමනේ කරන්නේ. Raise hands those who have known another method. වෙන method එකක් දන්නේ නැහැ උස්සන්න. Right. Look at this is the way. We write 8 and put a 0. Right? Then divide 80 by 2. 80 divided by 2 ki 40. Then add 120. ඇවිල්ලානේ shock. ආසයිනේ ඒක තමයි. ආසයි තේ right? Here we write 9 and put a 0. Divide 90 by 2. 45. Then add 5. 9 and 4, 30. 135. සිංහලෙනුත් කියන්න 8 ලිව්වා 0 එකක් දැම්මා දෙකෙන් බෙදුවා 80යි 80 දෙකෙන් බෙදුවම 40යි 80යි 40යි 120යි 9යි 9ට බිඳුවක් දැම්මා 90 දෙකෙන් බෙදෙනවා 45යි 90යි 45යි ඇඩ් කරනවා එකතු කරනවා 135යි මේ 15 times 4 just write 4 and put a 0 and divide 40 by 2 4 ලිව්වා බිඳුවක් දැම්මා 40 දෙකට බෙදුවා 20යි ඒ දෙක එකතු කරන්න 60යි 7යි බිඳුවයි දෙකෙන් බෙදන්න 35 105 මේක ළමයි මම මෙහෙම බෝඩ් එකේ ලියද්දි වෙලාවක් යනවා so මේක හිතෙන් කරද්දි so you can get this one soon මේක ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් හරිනේ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න ඉතින් නේද වැදගත් මේවා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඇහුවේ නැහැ සර් මේ අනිත් ඒවාටත් හරියද එහෙම බෑ බෑ මේ 15 times වලට විතරයි එහෙම නැති මොනා කරන්න වෙයිද හරි 2 out of right එතකොට ඒක ඕන වෙනවා 11 times 11 times එකේ short method එක දන්නේ නැති අය තුස්සන් right මේක ලියා ගන්න ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ඔය රෙකෝඩින් එක ස්ටොප් කරන්න right multiplying by 11 times right short method එකක් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය multiply කරන්නේ මේක ගමු කොයිද අපි හරියට ලියමු 25 times 11 කොහොමද කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ 1 times 5 5 1 times 2 2 1 times 5 5 1 times 2 2 කොහොමද කරන්නේ 7 275 ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක එකකින් multiply කරනවා එකකින් ගුණ කරනවානේ එක් වරක් එතකොට එක් වරක් 5 5යි එක් වරක් 2 2යි එතන එන එක් වරක් 5 5යි එක් වරක් 2 2යි ඊට පස්සේ මේක add කරනවානේ 5 2 and 5 7 මෙතන 2 වෙනවා 275 275යිනේ නැත්තම් 11 times 5 55 5 is remaining 11 times 2 22 and 5 27 එහෙමනේ ගන්නෙ එහෙම නැතුව ගන්න පුළුවන් මේ so we write these two numbers by keeping a gap in the middle then we add these two 2 and 5 7 මේ numbers දෙක ලියනවා මේ digits දෙක ලියනවා මැද්දේ හිස් තැනක් තියලා ඊට පස්සේ මේ දෙක එකතු කරලා මැද්දෙන් ලියනවා 2 and 5 7 275 නේ 3 and 5 3 and 4 keeping a gap in the middle then at 3 and 4 7 374 then here comes 4 and 5 we write 4 and 5 keeping a gap in the middle 4යි 5යි ලියනවා මැද්දේ gap එකක් තියලා ඊට පස්සේ මේ දෙක add කරන්න 4 and 5 9 495 තේරුණාද වැඩේ short සහ shock දෙකම මේ වගේ එකක් 8 and 9 8 and 9 17 මෙහෙම ලියන්නේ මේ 1 එක මේකට add කරන්න ඕනේ ඊදාවේ 8 and 1 9 979 හරි here 9 and 7 we keep a gap in the middle 9 and 7 16 that one is added to this මේ 9 7යි 16 නේ 16 මේ එක 9ට එකතු කරනවා 9 1යි 10යි 1067 what about this මේකත් එහෙමයි මේ බලන්න 6 and 1 මෙහෙම ලිව්වා මේ දෙක add කරා මෙතනින් දැම්මා 6 and 3 9 3 and 1
මේ දෙක ඇඩ් කරා මෙතනින් දැම්ම 4 6941. හරි මේක ඔය මේ දැන් පයි කියනවනේ පයි තියෙනවනේ 2 pi r pi r squared volume ගණන් surface area ගණන් ඒවා එනකොට මේකේ simplifications එනවනේ 22/7 එනවනේ ආන් එතකොට මේකේ 11 එනවා 11 එනකොට මේ simplification එක short method එක දාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලේසියෙන් සහ ඉක්මනින් ගණන් ටික හදාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියන එක? ඒක දැනගන්න. අනිත් එක ඔයාලගේ නංගිලා මල්ලිලා ඇතිනේ. එයාලට මේවා කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයා වැඩකාරයෙක් වෙනවා. වැඩකාරයෙක් නොවුනත් ඔයගොල්ලෝ සෑහෙන ඔය අයියා අක්කා මැක්ස් දන්නවා කියලානේ. මැක්ස් වැඩ් එක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම තියෙනවා. right. ඒක හරිනේ. තව තියෙනවා ළමයි short methods මතක් වෙන වෙලාවෙ කිව්වේ. logarithm ගන්න හදමු. recording off කරලා තියෙන්නේ. off කර. ඔයාලා මට මේක දිහා බලලා මොකක් හරි විස්තරයක් කියන්න. මේ නම ආරච්චක් කර උගන්වන්නේ 11 වසරේ උගන්වන්න ඕනේ. ඔව්. ඔයාලට මොකද්ද මේ ගැන හිතෙන්නේ දැක්කාම? මේක දැක්කාම මොකද්ද හිතෙන්නේ? මේ චක්‍රේ ලියලා තියෙන්නේ. ඒ අමුතු සීරියස් මොකද දාගෙන බලන්න එපා. බලලා කියන්නේ. මොකක්ද අවුල? අවුන්නේ නැහැ. අවුන්නේ නැහැ. එකේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 9 times 8 කීයද? එහෙම මේ බය වෙලා එහෙම බලන්න එපා මන්ද මටත් බය හිතෙනවා ඈ. අවුන්නේ නැහැ. 9 times 8 72 නේ. නේ. අපි මේක මේ දවසක් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මම හිතන්නේ ලෙක්චර් එකකට ගිහිල්ලා මේක බෝඩ් එකේ ලියලා. ඔයාලා වගේම තමයි. මම ඔතන හිටියත් මමත් එහෙම තමයි. හරි. මේ හැමෝම කිව්වේ මේක කියන්නේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මේක ලියලා අහලා මොකද්ද ඔයාලට මේකෙන් පේන්නේ කියලා. එතකොට එකක් වැරදිනේ. මේක පැහැදිලිව වැරදි. ඉතින් අපි ඔයාලා වගේම මේ ළමයි කියලා එකක් වැරදි කියලා. හරි. කිසිම කෙනෙක් කිව්වේ නෑනේ. දැන් මෙතන 10ක් තියෙනවානේ. 10න් එකයි වැරදි. 10න් 9ක් හරි කියලා කිව්වේ නෑනේ. කිව්වේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ අපේ මයින්ඩ් එක හැදිලා තියෙන අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක හැදිලා තියෙන්නේ පැහැදිලිව මිනිස්සෙගේ අඩුපාඩු දකින්නමයි ළමයි. අපි හැමෝගෙම හරිද? දැන් මෙතන හරි නේද? දැන් අපි ගමුකෝ දැන් කාගේ හරි ස්පීච් එකක් ගමුකෝ. දැන් ඔය ස්කූල් වල හරි කාගේ හරි ස්පීච් එකක් කරනකොට එක වචනයක් වැරදුනොත් හිනහ වෙනවනේ. උදාහරණ මම කියන්නේ. නමුත් එයාගේ ස්පීච් එකේ තියෙන අනිත් වාක්‍ය හරි කියලා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. එතනම ඒ කියන්නේ සොසයිටි එකෙත් හැටි සාමාන්‍යයෙන් අඩුපාඩුවක් වෙනකන් තමයි බලන් ඉන්නේ කියන්නේ. හැටි අපි තේරුම් ගන්නවා අපේ මයින්ඩ් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපේ මයින්ඩ් එක තේරුම් ගන්නවා මේක හොඳ නෑ මෙයා මෙහෙම දේවල් කරලා තියෙනවා. කියන මක මිනිස්සෙක් ළමයි හොඳ 100ක් කරලා එකක් මොකක් හරි වුණු ගමන් ඉවරයි. ආයෙතින් ලංකාවේ නම් මුල ඉඳන් ආයෙතින් ඔක්කොටම ඇටැක් කරනවා සුපිරියටම හරි. හැමතැනම එහෙමයි ළමයි. හරි එහෙමත් තැනක තමයි සාමාන්‍ය එහෙම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකේ ඒ ගමන යන්නේ. බලන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ වාඩි වෙලා ඉන්න යාළුවට හොඳ 100ක් මොන හරි කරලා එකක් මොකක් හරි මිස් වුණු ගම කතා කරන්නේ නැතුව ඉඳීනේ. අපි දන්නවනේ නේ. වචනයක් එහෙම වෙන්න බෑ. මේකත් එක්ක මේ 9 times වලට මේක ඇත්තට මට මතක් වුණේ මේකත් ලියපු එකත් එක්ක 9 times වල short method එක ඒකත් කියලා දීලාම ඉන්න. finger method එක හරි. ඇඟිලි වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒක දන්නවද? ඒකේ මම කියලා දෙන්න. ඇඟිලි වලින් ගන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති අයත් උස්සන්න.
අපි ඒකත් කියලා දෙමු. දැන් මේ මත් දෙක තියෙනවානේ. මගේ නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ අපි හැමෝගෙම තියෙනවානේ. දෙකක් තියෙනවානේ. ආ. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් 9 times 2 කියමුකෝ. අපි second පුළුවන්නේ කැමරාවට පේනවනේ. second finger එක අපි මෙහෙම fold කරනවා. මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. second finger එක අපි මෙහෙම fold කරනවා. online එකට ඒක ඇහුණාද? No sir. ආයෙ ඇහුන්නේ නැද්ද? ආයෙ පාරක් කියන්න වෙනවා. කැමරා එකේ recording off කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ 9 times 2 කියලා. 9 times 2 නම් මේක recording එක යනවානේ. zoom එක recording එක යනවා. 9 times 2 නම් second finger එක fold කරනවා. එතකොට මේ පැත්තේ 1 මේ පැත්තේ 18. 9 times 3 නම් මේක 3. third finger එක fold කරනවා. මෙතන 2 මෙතන 7 27. අද 9 times 5 කියමුකෝ. මෙතන එතකොට 4 මේ පැත්තේ 5 45. ඊට පස්සේ 9 times අපි හිතමුකෝ 8 කියලා. මෙතන 8. එතකොට මේ පැත්තේ 7 තියෙනවා 72. 9 times 9 නම් 9th finger එක මෙහෙම fold කරනවා. එතකොට ඔක්කොම මේ පැත්තේ 8 මේ පැත්තේ 1 81. 9 times 10 නම් මේක 9 finger sorry 9 times 10 නම් 10th finger එක මේ පැත්තේ 9 පැත්තේ 0 90. එහෙම යන්නේ. මේක තව මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. අද ෂෝට් මෙතඩ්ම කරන්න වේද මන්ද. දැන් ඉතින් මේව 9 times අපි ගමු 6 9 times 5 9 times 9 ඔහොම ගමු කීපයක්. What is the number before 6? 6ට කලින් තියෙන නම්බර් එක මොකද්ද? අපේ පැත්තේ නම් 5යි ඔයාලගේ පැත්තෙත් එහෙමද? නිගම්බ කොහොමද මම දන්නවා 5යි කියලා. 5 නේ. ඊට පස්සේ 9 වලින් 5 subtract කරන්න. 9න් 5ක් අඩු කරන්න. 54යිනේ. before 5 5ට කලින් නම්බර් එක මොකද්ද? 4. 9න් 4ක් අඩු කරන්න. 5යි. before 9 8 9න් 8ක් අඩු කරන්න subtract කරන්න 81. එහෙම තියෙනවා ළමයි. right. එහෙම තියෙනවා. හරි. අපි logarithm sum එකට එමු. Yes. Log x logarithm 4.32 times 542 25.71. Log x ළමයි මේ exam එකේ අහගන්න මේ ගාන හදද්දි දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේක දෙනවනේ exam එකේ. අහපෝ පාරක් මේක paper එකේ ලියන්න එපා. ඒ කියන්නේ paper එක බලන්න දැන් අපිට paper මේ marking වලදී අපිට paper එක දෙනවා ළමයි. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ගාන ලියලා අපිට මේ එහෙම ඕනේ නෑ ඔයාලා ඔයගොල්ලෝ මම දන්නා බොහොම සත්භාවයෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඒ ගාන ලියන්නේ මේ පේපර් බලන එක්කෙනාට මේක බලලා පහසුවෙන් හදාගන්න කියලා. නෑ අපිට පේපර් එකක් දෙන මාකින් එකත් එක්ක මේකේ පේපර් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ලියන්න ඕනේ නෑ.
ඒක කෙලින්ම අර unknown term එකට දාලම paper එකේ ගන්න. අලුතෙන් ගන්න ලියන්න එපා. unknown term එකට equal කරලාම ගන්න. හරි. log 4.32 multiplication addition වෙනවා. log 542 division subtraction 25.71 log x characteristic 0. මට කියන්නේ 43 වල 2 බලලා කියන්න. අදුපය කියන්න. අවන 6351 55 characteristic here 0 1 2 2.54 වල 2 අවන 7 73 40 40 here characteristic 1 before the decimal point 2 digits ne 1 end one එතකොට 25 වල 71 අවන 4101 4101 4101 right මේ දෙක ඇඩ් කරන්න මේ worksheet වල කරන්න sum එක ළඟම කරන්න 2.7340 add කරන්න 59613 3 log x 3.3695 subtract 1.4101 subtract කරන්න 4101 495 take 1 from here 13 from 4 9 here 2 1 from 2 1 log x 1.9594 ne 9594 හරිනේ x antilog ඔයගොල්ලෝ හදනවනේ antilog 1.9594 right 1.9594 කොහෙද තියෙන්නේ බලන්න 9594 9108 characteristic 1 9108 raise hands those who got this one correctly right අනිත් හදාගන්න right next page 2 question number 9 page 2 question number 9 ඒකට මම දෙනවා 5 minutes විනා question number 9 නෙමෙයි question number 10 නා sorry question number 10 මේ ටියුට් එකේමයි මේව තියන්න නැත්නම් මේ ගාන කට්ටිය ලියනවා ඇති කමක් නැහැ මේ ටියුට් එකේම online එකට ඇහෙනව නේද Yes, sir. 9th එක විනාඩි 5කින් හදන්න හදලා මට අනේ ෆොටෝ එකක් දාන්න මගේ මොබිටෙල් එකට Tenth question. Using the logarithms table, find the value of. I'll write that one by making that one equal to unknown term. 0.871. Right. Log x. Log
Here cubic root 5 to the power of 1 over 3, 0.871. Cubic root mean 1 over 3 index. Log x. When put in logarithm for each part, we write logarithm 5 to the power of 1 over 3. Division means subtraction, log 0.871. If there is index, it can be taken front. 1 over 3 log 5 log 0.871. හරිනේ. දැන් ළමයි මේ දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා මේ පන්ති කවුරුත් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට සමහර ළමයි සමහර ගණන් වලට අකමැතිනේ. පාඩම් පිටින්ම අකමැතිනේ. දැන් මොකද කරන්නේ ඒකට ඇත්තටම? දැන් කවුරු හරි ලොගරිතම් වලට කැමති නැහැ. නැත්නම් ජියෝමැට්‍රි වලට කැමති නැහැ. මොකද කරන්නේ? මට යෝජනා කරන්න ක්‍රම. ඈ දැන් එහෙම තියනනේ වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි අකමැති පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. එහෙම තියෙන දැන් ගණන් වලට අකමැතියි කියමු. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. හරි. මොකද කරන්නේ? ලොගරිතම් වලට කැමති නැහැ. ජම්මාන්තර වෛරයක් වගේ තියනවා කියමුනේ. හිතෙනවා කියමුකෝ. මොකද්ද කරන්නේ? ඈ දැන් සමහර ළමයි ඉන්නනේ කොච්චර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් ඉංග්‍රීසි බෑනේ. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ ආත්ම ගානකට කලින් සුද්දන්ට විරුද්ධව සටන් කරපු කට්ටිය. ඒක දාලා සිංහල. ඒකින්ද තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වල ලකුණු අඩු වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ එහෙම. හරිද? ඇත්තටම සීරියස් එක මේක මොකද්ද? දැන් ළමයි මෙහෙමයි දැන් අපි දෙයකට දැන් මැක්ස්වල් විශේෂම ආස නැහැ කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ආසාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා කැමතිද කැමැත්තෙන් බෙහෙත් බොනා ඉන්නවද? කැමැත්තෙන් බෙහෙත් බොනවද? ඈ මං නම් හිතන්නේ නැහැ. කවුරුත් කැමැත්තෙන් බෙහෙත් බොන්නේ නැහැ නේ. ඒත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බොනවනේ. ඒකට කැමැති හිතේ කැමැත්ත ඇති කරගෙන අසනීප හොඳ වෙන්න ඕනේ බොනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ගණනුත් හිතන්න. ගණන් බොන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හරිද? අකමැති නම් කැමැත්ත ඇති කරගන්න. ඒ කැමැත්ත ඇති වෙන විදිහට එක එක දේවල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔය පොඩි ළමයිට දෙන බෙහෙත් වල ඇතුලේ තිත්තයි නම් මොකද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් ඒකට සීනි දාලා දෙනවනේ. දැන් පැනඩෝල් පැණියේ තියෙන්නේ ඒකනේ. ඒක පොඩ්ඩක් පැණි රහ ඇති කරලා ළමයට දෙන්නේ එහෙමනේ. ඒ වගේ ඔයාට මේ ගාන ඒ ලෙසන් එකට කැමති නැත්නම් ඉස්සල්ලා මේ ඒ ගානට අදාළව පොඩි පොඩි ගණන් ටික කියන්නේ පාඩමට අදාළ පොඩි පොඩි ගණන් ටිකක් හදනවා. ඒකට නිතින් මේක හැදෙනවා ළමයි. හරි. එහෙම තියනවා ළමයි. ඉස්සර මේ ඔය සර්ගේ නම මතක නැහැ. මේ සර් කෙනෙක් හිටියා ළමයි මේ ඒ සර් ඒක එච්චර ප්‍රැක්ටිකලි ටිකක් අමාරුයි කරන්න. දැන් හිතන්නකෝ ගානක් ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ අන්තිම දැන් හිතන්නකෝ විභාග මට්ටමේ ගාන කියමුකෝ. විභාග මට්ටමේ ගාන තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 100 වෙනි ගාන. 100 වෙනි ගාන තමයි විභාග මට්ටමේ ගාන. 99ක්ම තියෙන්නේ ලේසිම ගණන්. හරි හදපුවම හදන 99ක්ම හදනවා. උත්තර මාරේට හරියනවා. 100 වෙනි ගාන ළමයා හදනවා. ඇයි ඒ? අරකත් එක්ක කොන්ෆිඩන්ස් ඇදිලා. එතකොට ඒක හදලා අන්තිමේට බලපුවම හිතන්නේ ඇයි අර ගණන් 99ම හැදුවේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපරාධනේ මේක එකපාරම කියලා දෙන්න තිබ්බයි. නමුත් ඒකේ පොඩි තියෙන සයිකොලොජි පැත්තක්. ඒ අර ඔක්කොම ටික කරලා අර අන්තිම එක ටක් ගාලා කරනවා. රයිට්. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ආසාව ඇති කරගන්න එක විදියට පුළුවන්. හරි. Tamande දෙකේ ක්‍රම දැන් ලොගරිතම් කැමති නැත්තම් ලොගරිතම් ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලානේ ඒ වගේ පොඩි ආර්ට් එකක් දාලා නිකන් නම්බර්ස් ලස්සනට ලියලා මොකක් හරි එහෙම කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. ඕන එකක් අකමැති ඕනම එකක් කැමති කරව ගන්න පුළුවන්. වැරදියට ගන්න එපා. මම මේ කියන්නේ ගණන් ගැන කතා කරන්නේ. හරිද? ගණන් ගැන කතා කරන්නේ. ඊට සෝවා. දැන් ප්‍රශ්න එනවා. right. මේ කැරක්ටරිස්ටික් එක මේකේ 0 point. මේක කොහොමද ලොගරිතම් බලන්න? 50 වල 0. 50 බිඳුව. බලලා කියන්න පුතා කියන්න. මෙයාට හෙල්ප් එකක් දෙන්න. అవునా 23 30 bar 1 point මෙතනද 69 90 ආවනේ 15 හරි 87 1
characteristic බාවන් ඔව් Sir, මේ කොතන ඉඳන්ද ඇහුන්නේ නැත්තේ sir, අර මේ log 5 log 1/3 log 5 එතනද? ඒ කියන්නේ මෙතනනේ මෙතන ඉඳන්නේ Yes sir, එතනද? ඒතර මෙතන index 1/3 මෙතනට එනවා ඉස්සරහට ගන්නවනේ log 5 එතකොට මෙයාගේ logarithm බලන්න 50 වල 0 එදා 1/3 0.6990 50 වල 0 ඊට පස්සේ මෙතන characteristic එක මෙතන මොකද decimal number එකක්නේ එතකොට මෙතනින් decimal point එක තියන්නේ එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙහෙට යද්දි sorry මෙතන ඉඳන් මෙහෙට යද්දි left side එකට යන්නේ එතකොටයි බාවන් වෙන්නේ 87 වල 19400 මේක 3 වලින් divide කරන එක තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ ඒක නම් novel simplification එකක් තියෙන්නේ 0.2330 මෙතන ඉන්නේ බා 1.9400 නේ මෙයාව subtract කරන්න මේකේ එතකොට 0.2930 එනවා හරිද මේ subtract කරලා දෙක මම පොඩ්ඩක් කියන්න 0 0
0 from 3 3 4 from 3 බෑ මෙතන එකක් ගන්න. එතකොට 4 from 13 9. මෙතන 1 නේ minus 1 plus 1 දාගන්න 1 මෙතනට ගේන්න. 9 from 11 2. එතකොට minus 1 0 minus 1 minus 1 වලින් subtract කරන්න minus 1. මේ minus 1. භාවන කියන්නේ minus 1. එතකොට negative දෙකක් තියෙනවනේ අනිත් එක brackets තියෙන්නේ multiplication. එතකොට minus times minus plus 1. minus 1 plus 1 0. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. 930 x මේක log බලලා කියන්න මට. එවන්න. මොකද 1963 0 ඉඳ මෙතනට එන්නේ point 1.963. Raise hands those who got this one correctly. මේක හරියයි අතුස්සන්. අඩුපාඩු හදාගන්න තේරුම් ගන්න මේවා පුළුවන් පාඩම්. ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඉවරද වැඩි? මේක මේක ඉවරද? ඒක අපි ඔක්කොම ඩිස්කස් කළා. මං හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා වගේ මතකයක් තියෙනවා. දුන්නේ නැද්ද එහෙම? right. අපි දැන් පොඩි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. right. මේක ඔයගොල්ලෝගේ writing book එකේ කරන්න ඕනේ. writing book එකේ කරන්න එපා. writing book එකේ කරලා දැන් checking වලට දාන්න බැරි වෙනවා. මෙතන ඉඩ තියෙනවද? බෑ මෙතන කරන්න බෑ. මේ question එක කරන්න ඕනේ. මේක කොල එක කරමු. කොල තියනවද? කොල නැද්ද? තියනවද? මොකද? කොල තියනවනේ කොල. කොල තියනවනේ ඔයගොල්ලෝ ගාවනේ. තියනවනේ. right. මෙන්න question එක මේ tute එකේ page 2 වල 5th question එක. right. පොඩ්ඩක් ඔළුව පාත් කරගෙන ආපුවම online අය හොඳයි. online නේ physical අය වැරදුනා. ඒ question එක කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික ලියලා ඒකට පස්සේ මේ question එක කරන්න. 10 නෑ page 10 නෙමෙයිනේ.
නෑ page 10 තමයි. right කිරි සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. පොඩක් බලමු. එච්චරම වෙලාව දෙන්න විනාඩි දෙකක් තුනක් දෙන්න සම් එක පොඩ්ඩක් රීඩ් කරගන්න. ඔන්ලයින් එකට ඇහෙනවනේ නේ. හරි. Three out of five of the domestic milk consumption is imported milk powder. And 1 out of 6 of the milk consumption is produced by the local companies as milk powder. What fraction of the milk is supplied as milk powder for domestic consumption? Three out of five of the domestic milk consumption is imported milk powder. තමයි පොඩක් නිකන් පැටලෙනවා එකපාර බලපුවාම මේ domestic milk consumption කියන්නේ දැන් කියන්නේ දේශීය හරි දේශීය කිරි පරිභෝජනය බරපතල වැඩිද අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කිරි ප්‍රමාණය බොන කිරි තියෙන්නේ මව් කිරි නෙමෙයි මේ සාමාන්‍ය කිරි ගැන කතා කරන්නේ ඒකෙන් ළමයි 3 out of 5 ගන්නවලු imported milk powder විදියට ඒ කියන්නේ පිටරටින් ආනයනය කරන පිටරටින් ගෙන්නන ඒවා විදියට 3 out of 5 කිරි පිටියා and 1 out of 6 of milk consumption is produced by the local companies as milk powder. එතකොට ලංකාවේ companies වලින් 1 out of 6 milk powder විදියට මේ ගන්නවලු ලංකාවේ companies වලින්. අපි first එකේ අහන්නේ what fraction of the milk is supplied as milk powder for domestic consumption. එහෙනම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් milk powder විදියට මේ දෙකෙන්ම හම්බ වෙනවද කියලා අහන්නේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Part from part of milk powder. वाला में sentence दिया अंडों for domestic consumption. 3 out of 5 plus 1 out of 6 must be added. Make a 6 वाली multiply करना. Make a 5 वाली multiply करना. 18 over 30. 5 over 30. 23 over 30. බලන්න මේ ආන්සර් එක හරියයි ඇත උස්සන්න. හරි. Second one. 3 out of 7 of the remaining milk requirement is fulfilled by the liquid milk, which is produced by local companies, and the rest is supplied from domestically produced liquid milk. Hari. Then ඉතිරි කිරිවල අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනේ ඒකෙන් 3 out of 7 ළමයි ගන්නේ දියර කිරි විදිහට. ඔය තියෙන්නේ milk maid කිව්වත් ඔය තියෙන එක එක ඒවා තියෙන්නේ. අඹේවල කිව්වත් මොනවා ඒ දියර කිරි තියෙන ඒවා. local companies වලින් ගන්නවා අනිත් ඒවා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන companies. ඉතුරු ඒවා ගන්නවා domestically produced liquid milk. දැන් ගෙවල් වල සමහර කට්ටිය හරක් ඇති කරනවානේ. කියන ඔයාලා ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. right. මේ
ඔයාලා ගැන නෙමෙයි කියන්නේ ඇත්ත සත්තු ඉන්නේ. එහෙම ගන්න ඉතුරු එක එහෙම සත්තුන්ගෙන් ගන්නවා. What fraction of the total milk consumption is the amount of liquid milk produced domestically? දැන් අපි හොයමු මේකෙන් part of liquid milk from companies. ඒකට කලින් හොයාගන්න වෙනව නේද? දැන් මේකේ කිරි වර්ග දෙකයිනේ තියෙන ළමයි. එකක් මේ මොකද්ද? milk powder එක අනිත් එක liquid milk එක. වෙන නෑ නේද? ගානෙත් නෑ. වෙන මුකුත් ක්‍රමත් නෑනේ. මේකට කලින් හොයාගන්න වෙනවා උඩට ගන්න පුළුවන් ඒක දන්නේ නැනේ. මම මෙතනින් හදා ගන්නම් කමක් නෑ. part of liquid මේකටම අදාළ අයියා. second එක මම මෙතනට අරගෙන මෙතනට යන්න. part of liquid milk. online එකට ඇහෙනවද? Yes, sir. අපි හැම වෙලාවෙම total එක ගන්න 1 කියලා. ඒක කිරි වුණත්, අඹ වුණත්, ජම්බු වුණත්, වතුර වුණත්, මිනිස්සු වුණත්, බල්ලෝ වුණත් මොනවා වුණත් total එකක් ගන්නකොට fraction එකක් නම් number 1 කියලා ගන්නෙ total එක. 1 වලින් subtract කරන්න ඕනේ මේක. 23 over 30 නේ. ඒ milk powder නේ ඔක්කොම. එතකොට ඉතුරු එක කියන්නේ liquid milk. මේක 30 ඉන්න මෙතන 1 can be written 30 out of 30 minus 23 out of 30. Here comes 7 over 30. Right. Making part of liquid milk from companies. Liquid milk ප්‍රමාණයනේ. Making 3 out of 7 තමයි companies වලින් ගන්න. 3 out of 7 of 7 over 30. 3 out of 7 of mean multiplication 7 over 30. 7 times 7 divided by 7 1, 7 divided by 7 1, 3 divided by 3 1, 3 divided by 3 10, 1 over 10. Local companies වලින්. හරි දැන් මං හොයනවා මේක කියන්නේ ඩොමෙස්ටිකලි ගෙවල් වලින් ගන්න එකනේ ගෙවල් වලින් පාවිච්චියට ගන්න එකනේ ඒකනේ අපි ඒක හොයමු part of liquid milk from domestically than domestic houses කියලා දාමු එතකොට මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ liquid milk quantity එක කියන්නේ as a fraction part එක මේ තියෙන්නේ companies වලින් ගන්න එක එහෙනම් මේක හොයන්න නම් 1 out of 10 subtract කරන්න ඕනේ 3 out of 7 out of 30 වලින් 7 out of 30 මෙතන 10 නේ තියෙන්නේ 10 එක 30 කරන්න 3 වලින් multiply කරමු එතන 7 over 30 minus 3 over 30 4 over 30 2 times 2 2 times 15 2 over 15 කියලා එනවා මාරු ගානනේ බලන්න ඒක honesty හරියයි ඇහෙන්නේ okay recording is off කරන්න belonging to a local a farm belonging to a local liquid milk manufacturing company has enough food stored for 6 days to 50 dairy cows. මේ liquid milk හදන company එක. After 2 days, 10 cows are taken to another farm. How many days will the remaining food sufficient? Cows days. 50 cows, 6 days.
කවුස්ලා 15 වලට දවස් 6කට හරියන්න කෑම තියෙනවා. මේ දෙක මල්ටිප්ලයි කරන්න 300. හරිද? 300. After 2 days 10 cows are taken to another farm. දවස් 2කට පස්සේ කවුස්ලා 10 දෙනෙක් වෙන ෆාම් එකකට ගෙනියනවා. How many days will the remaining food be sufficient? ඉතුරු ප්‍රමාණය දවස් කීයකටද කියලා අහනවා. දවස් 2කට පස්සේ ළමයි ගෙනියන්නේ. ඒ දවස් 2 වෙනකම් මේ 50ම ඉන්නවනේ. දවස් 2 වෙනකම් 50ම ඉන්නවා. 50ම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ කවුස්ලා කෑම කනවා කියන එකනේ. ඒතොර ඒකෝල්ලෝ කාපු කෑම ප්‍රමාණය හොයන්න මේ දෙක මල්ටිප්ලයි කරන්න. 100 නේ. සබ්ට්‍රැක්ට් කරන්න. කීයද කොට? 200 නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් 10ක් ගියපුවම කී දෙනෙක් ඉතුරු වෙනවද? 10 cows වනේ ගෙනියන්නේ 40. මේ 40 200 කරන්න කීයෙන්ද මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනේ? 200 ඩිවයිඩ් කරන්න 40 වලින් 5 නේ. ඉතුරු අයට දවස් 5කට ඇති කෑම ප්‍රමාණය. එමය වෙන්නේ. Right, homework. Right. Page 13 වල set 5 එක හදන්න ඕනේ. සුසෑන ඔකට තව වෙලා යනවනේ. අය කමන එක අපි next day දෙන්නම් ඒක බලලා. තව ඒගොල්ලෝගේ geometry seminar එක අපි කවදද දානවා කිව්වේ? දෙවෙනිදා දානවා. උදේ දාන්නේ Sunday. ඒක online දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ record කරනවා. record කරන්න අදහසක් තියෙනවා. බලමු අපි ඒක practically කරන්න පුළුවන්ද කොහමද කියලා. මේක හදාගෙන එන්න ඕනේ. තවද එච්චර කාලයක් නැහැ ඉතින් එක්සෑම් එකට නේද? November, December, January මාස 3යි. ඒ කියන්නේ there is a day that the max paper is tomorrow. දවසක් එනවා ළමයි max paper එක හෙට. And there is a moment that you can get the max paper into your hand. එහෙම එනවා. එහෙම හිතන්න. right. තමන්ගේ අතට max paper එක එන මොහොතක් තියෙනවා. max paper එක හැම වෙනත් කවදාරි results එනවා. max results එනවා. මගේ max results එක මේක. කියලා කියනවා. right. ඔළුවට අත ගහගන්න එපා ඉතින්. එමෙ හිතන්නේ feeling එක ගන්න. Right, Enang, have a nice day and may the triple gems of Buddha and Sangha bless you. God bless you. God bless you, sir.